جنہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا ان کا کیس الگ ہے. وہ لوگ جو نقل مکانی کر کے چلے گئے ان کا کیس الگ ہے. سو یہ بہت اعلیٰ سطح پہ بات چیت ہو رہی ہے. ناظرین، کل عدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپوں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کا ٹرکش ٹی وی کو دیے جانے والے انٹرویو اور اس کے بعد وزیر خارجہ کی جانب سے جو کچھ بھی کہا گیا مذاکرات کے حوالے سے، اور اسی پر جس طریقے کی جو گفتگو ہوئی اس کے بعد ایک نئی بحث کا بھی آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ بات چیت ہے اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، جو حکومتی جو وزراء ہیں، ترجمان ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں یعنی جنگ و جدل، پاکستان آگ و خون سے گزرا ہے اور تمام معاملات، اور دنیا میں ہوتا بھی یہی ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر جب بھی اسی طرح کی کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس کنفلکٹ کا جو سلوشن ہے، جو حل ہے، وہ بات چیت پر جا کر ختم ہوتا ہے. اور بات چیت ایک ایسا ٹول، ایک ایسا ہتھیار ہے جو تمام تر مسائل کو، تمام تر اختلافات کو ختم کر سکتا ہے. اسی چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے امریکہ کے حوالے سے، کیونکہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد امریکہ کی ناکامی کے حوالے سے امریکہ خود وہاں پہ اس کا جو جائزہ لے رہا ہے، اور امریکی سینٹ میں طالبان کے حامی اور مددگار ممالک پر پابندی کا جو بل پیش کیا گیا ہے اور اس میں پاکستان کے کردار کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کے. پاکستان نے 20 سال تک جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اتحادی کے طور پر جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیا، اور اب سے کچھ عرصے پہلے تک بھی جب افغانستان کے اندر طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت، ایک مذاکرات کی ٹیبل پر لانے پر معاملے کے اوپر پاکستان کا کردار، افغانستان سے انخلا، پاکستان کا اس میں کردار، جس میں یورپی ممالک، امریکہ اور تمام وہ ممالک جو کہ افغانستان میں جن کا اسٹیک تھا، جب وہاں سے ان کے نمائندے یا ان کے ہائی آفیشلز وہاں سے نکلے تو پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس پر سب نے پاکستان کی کوششوں اور کردار کو سراہا بھی. لیکن اب جو پابندی کا بل پیش کیا گیا ہے اس چیز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اس سارے معاملے کا جائزہ لیں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. بہت شکریہ آپ کا، دفاعی تجزیہ کار مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ میرے ساتھ موجود ہیں. سابق سفیر ایاز وزیر صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، آپ کا بھی بہت شکریہ سر. اور ہمیں امریکہ سے جوائن کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ایاز وزیر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کل عدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپوں کے ساتھ مذاکرات کی جو بات چل نکلی ہے اور یہ مذاکرات کے حوالے سے بتایا گیا ہے، یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے اور یہ جو گروپس ہیں کس طرح سے، کیا کوئی امید رکھی جانی چاہیے کہ یہ کوئی حوصلہ افزا، کوئی ایسا رزلٹ اورینٹڈ جو ہے وہ بات چیت نکلے گی؟ دیکھیے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا. پچھلی حکومتوں نے بھی یہ کوشش کی تھی، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے اس کے ساتھ. دونوں کتنے لوگ اتفاق کریں گے کتنے نہیں کریں گے، کہ میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہوں کہ معاملات کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ہے. لیکن اس کے لیے بہتر فورم ہوتا کہ یہ بات پارلیمنٹ لے جاتے تاکہ اس کے اوپر سارے سیاسی پارٹیاں متفق ہو جاتی. اب مجھے لگتا ہے جو میں آرٹیکل پڑھتا ہوں، لوگوں سے بات چیت ہو جاتی ہے کہ گویا معاشرہ دو دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، ایک وہ ہے کہ بالکل کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ ہم نے جو ضرب کیا، جو اتنے فارمر فاٹا میں اتنے آپریشن کیے، سوات کا آپریشن کیا، تو یہ گویا سارے پھر غلط تو نہیں تھے. اگر تھے تو پھر اس کی وجہ ہے تو ان لوگوں کو بھی اعتماد میں لے، باقی پاکستانیوں کو بھی اعتماد میں لے. تو ظاہر بات ہے ان لوگوں کے پاس تو اب انڈیویجول نہیں جا سکتے، لیکن ان کے نمائندوں سے اگر بات چیت ہو جائے اسمبلی میں، ان کو اعتماد میں لے لیا جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہتر طریقہ ہوگا کہ پارلیمنٹ، جیسے کہ اگر یاد ہو وہ جو سعودی عرب کی طرف سے پریشر تھا کہ ہمارے فوجی یمن میں جنگ کے لیے چلے جائے، تو یہی بات پارلیمنٹ چلی گئی. پارلیمنٹ نے کہا کہ نہ جائے، تو ساری قوم اس کے پیچھے کڑی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی فیصلہ ہو، اگر ہم نے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اس کے پیچھے پوری قوم کو
कड़ा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कौम बटी हुई। राइट, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप बातचीत के हक में है, लेकिन बातचीत के जो इंडिया या जो बातचीत के मामला जो हमें पता चले हैं वो इंटरव्यू से पता चले, आप ये कहते हैं कि वो तमाम चीज़ें पार्लियामान में डिस्कस होनी चाहिए। जो नईम खालिद लोधी साहब, आपसे पूछना चाहता हूं ये कि आप क्या समझते हैं, एयाज वजीर साहब ने जो बात की है, और यही अपोजिशन भी कह रही है कि हमें जो है वो टीवी इंटरव्यूज से पता चलता है कि हुकूमत जो है वो क्या चाह रही है और कहां किससे बातचीत कर रही है। मैं इस पर शॉर्ट कमेंट चाहूंगा आपसे, पहले इस बात पर कमेंट कर दीजिएगा कि आप भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मामला हुकूमत को जो है पार्लियामान में ले जाना चाहिए था और पार्लियामान में ले जाके सबको एतमाद में लेते कि जनाब अब बातचीत के जरिए हम मसले को हल करना चाहते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला तो ये है कि इस पर ज़्यादा बहस की जाए कि बातचीत होनी चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने चूंकि सवाल दूसरा पूछ लिया है, पहले वाला छोड़ दिया है, तो मैं उसी पर बात करता हूँ। देखिए, एक टाइम था जब ये बातचीत शुरू हुई, अब एक टाइम है जब बातचीत दरमियान में है, और एक टाइम आना है जबकि इस बातचीत के नताइज निकलने हैं। ठीक, मेरे अपने ख्याल में जब मैं अपनी पार्लियामेंट को देखता हूँ और जब मैं वहाँ के हालात देखता हूँ और इनके आपस का स्टैंड ऑफ देखता हूँ, अगर ये बातचीत शुरू करने से पहले कोशिश करते किसी किस्म के कंसेंसस की तो नामुमकिन था, इम्पॉसिबल, ठीक, बातचीत शुरू ही नहीं होनी थी। क्योंकि सूरत हाल ये है कि हर हालत में अपोजिशन ने हुकूमत की हर बात की मुखालफत करनी है। कभी अगर उन्होंने मावनत की हो तो मुझे बताइए कि आप कहें नहीं जी फलाने मामले पे आपने देखा कि वो उनके साथ मिल गए, सिवाय उन मामलात के जो कि मिलाने वाले कोई और जब आ जाएं, तो पहले तो नहीं हो सकती थी ये बातचीत। अब मेरे ख्याल मुनासिब टाइम पर उन्होंने बात पहले अवाम के सामने खोली है, ताकि और उसका फीडबैक आ रहा है, आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, या वीर साहब भी कर रहे हैं, वजीर साहब भी कर रहे हैं, और भी लोग करते हैं। और अब मैं मानता हूँ कि दिस इज द टाइम कि एक इन कैमरा ब्रीफिंग जो है होनी चाहिए। और ये मैं फिर कह दूं कि अगर हुकूमत ने कंसेंसस बनाने की कोशिश की नहीं होगा। चले आपने ये आपने मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये बात की, आपने बात की, नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और इंटेलिजेंस की तरफ से कि ये मामला क्या है और क्यों इसकी जरूरत है। उसके बाद वहां पर जो सवाल जवाब होंगे वो मेरे ख्याल सेटिस्फाइंग हो सकते हैं, उसके मुताबिक कंसेंसस बनाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिनके लख्ते जिगर शहीद हुए हैं उनके नुमाइंदों से बातचीत किए बगैर अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली फिर इसका नतीजा नाकामी होगा। राइट सर, चले आपने तो कह दिया कि दिस इज द राइट टाइम, यानी इन कैमरा ब्रीफिंग का भी आपने कह दिया उसके अंदर। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कुछ कहते हैं कि होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होनी चाहिए। आपका टेक जानना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं। जी, अगर तो मैं सिंपली कह दूं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उसका तो ये कोई, मैं आपको दलाइल से बताता हूं कि क्यों होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि होनी चाहिए। देखें, जब भी कोई कहीं पर कोई मुखासमत होती है, मिलिट्री कंपटीशन होती है, तो ऐसा नहीं होता कि जीतने वाला हारने वाले के आखिरी आदमी को मार के फिर कहता है कि मैं जीत गया हूं। कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अभी अमेरिकी गए हैं, अभी इराक में हुआ है, जहां भी हुआ है, अरे भाई ऐसे नहीं होता कि आखिरी बंदे को मारोगे तो तब बात बनेगी। ये जो डिमांड है कुछ लोगों की, नहीं जी एक को भी नहीं छोड़ना, ये मुमकिन भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि सबसे तो बातचीत नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि जैसे मैं खुद इस चीज का हामी हूं कि जिन लोगों ने ऐसे जुराइम किए हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे सोल्जर्स के सरों को फुटबॉल बना के खेला है, या हमारे बच्चों को शहीद किया है, हमारी ख्वातीन को शहीद किया है, ठीक है हम फौजियों की नॉर्मल शहादत शायद स्टेट माफ कर सकती है, लेकिन अपने लख्ते जिगर की शहादत मैं तो कभी माफ नहीं कर सकता अगर ऐसी बात हो तो सर क्या ये गुड एंड बैड का फिनोमेना क्या अभी भी हम उसके अंदर हैं कि गुड एंड बैड? बिल्कुल नहीं है। ये अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। गुड और बैड के फिनोमेने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कौम के ज़हन में। देखें, एक बयानिया था और उसको मैं दोहरा देता हूं पूरे बयानी को। देयर इज नो तालिबान एज गुड तालिबान, द ओनली गुड तालिबान इज अ डेड तालिबान। मतलब गुड और बैड का ये था कि गुड तालिबान कोई है ही नहीं, सारे बैड तालिबान है। बात मेरे भाई ये है, जो लोग अपने मुल्क के फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो हमारे लिए बैड नहीं थे और ना बैड हैं आज। जो लोग बावले कुत्तों की तरह हमारे ऊपर छोड़े हुए थे, CIA ने, NDS ने, रॉ ने, वो 100% बैड थे। अभी जब जिनसे हम बात कर रहे हैं दे आर बैड तालिबान। अब सिर्फ बात यह है कि उसमें से अगर मिसाल के तौर पे 10 आदमी आपके साथ लड़ रहे हो और 3 बातचीत पर आमादा हो
اور آپ ان سے بات چیت کر کے ان 3 کو الگ کر لیں تاکہ ساتھ کو ساتھ اچھے طریقے سے لڑا جائے. یہ میری حکمت عملی سمجھیں جو میں بات کر رہا ہوں, یہ میں سمپل الفاظ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو میرے بھائی بہن اس کی مخالفت کرتے ہیں, یہ سمجھتے نہیں ہے کہ بھئی آگے ابھی بات ہونی ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں, یہ جو انڈیا ہے بات چیت کے 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے. نمبر 1 کہ نئی عبوری حکومت, افغان حکومت اپنا وعدہ نبھا رہی ہے, وہ ان کو سکویز کر رہی ہے وہاں سے کہ بھی آپ یہاں سے ہم نہیں آپ کو کر سکتے. دوسری بات, یہ کمزوری کی حالت میں ہے, نہ ان کے پیچھے CIA ہے, نہ ان کے پیچھے را ہے, نہ ان کے پیچھے NDS ہے. یہ بات چیت کر کے کچھ لوگوں کو الگ کر کے باقیوں کے ساتھ صحیح طریقے سے نمٹنے کی بہترین حکمت ہے. رائٹ سر, میں آپ سے آپ نے جو بات کہی ہے, ایاز وزیر صاحب ایک بریک میں لوں گا, لیکن بریک پر آنے کے بعد آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے جج صاحب نے تو ریکمنڈیشن دی اور یہ ایڈوائز بھی ہے اور سجیشن بلکہ میں کہوں گا اس کو کہ ایک ان کیمرہ بریفنگ اس وقت وقت کا تقاضا ہے کہ دینا چاہیے اور یہ بریف کرنا چاہیے پارلیمنٹیرینز کو, لا میکرز کو کہ یہ کیوں ضروری ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایز این ایکسپرٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کس حد تک آپ اس کو وائبل سمجھتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو اس کی کامیابی کے کتنے چانسز نظر آتے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ایاز وزیر صاحب, جو سوال تھا میرا, میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ رسپونڈ کر دیجئے گا کہ اس کی کامیابی کے کتنے امکانات آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کیمرہ بریفنگ بھی اگر دے دی جاتی ہے, لیکن جو بات چیت ہو رہی ہے اس کی سکسس کے حوالے سے آپ پر امید ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذرا تھوڑے سے شاید, یہ میری ذاتی رائے ہے, مجھے کوئی انفارمیشن اس بات چیت کا نہیں ہے, لیکن اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ ذرا وقت سے پہلے بات چیت شروع کر لی. اس کا دار و مدار میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. افغانستان میں طالبان کی حکومت ابھی صحیح معنوں میں اسٹیبلٹی نہیں آئی, دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا, بشمول پاکستان کے کسی ملک نے بھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا. تو ان کے جو اندرونی ہاؤ شوڈ آئی سے, جو ان کے خلاف ریزرویشن ہے یا پچھلی حکومت کے لوگ ہیں یا ان کے جو مخالف لوگ ہیں, وہ ابھی چپ کے ہوئے بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اسیس کر رہے ہیں. ٹھیک, اب طالبان پہ جو وقت گزرتا جاتا ہے, اگر ان کے اندرونی حالات بہتر نہیں ہوتے, ان کے آپس کے اختلافات بھی لوگوں کو اب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, تو وہ لوگ پھر آہستہ آہستہ, ایک قسم کی بغاوت تو نہیں کروں گا, لیکن وہ نفرتوں کی چنگاریاں پھر شروع ہو جائیں گی. پھر اس کو وہ ممالک جو افغانستان کو ڈیسٹیبلائز بھی رکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو بھی اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو وہ ممالک ان کو ہاتھ دے دیں گے. اب آپ دیکھ لیں, تاجکستان جو ابھی تک ہمارے ساتھ تقریباً اس معاملے میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے, پنشیر کے معاملے پہ تاجکستان بھی پھٹ کے کھل کے آ گیا, ایران بھی پھٹ گیا, کھل کے آ گیا, روس نے بھی تھوڑی سی ریزرویشن دکھا لی ہے. تو یہ چیزیں زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. وہ پہلے سیٹل ہو جاتی, پھر طالبان, ذرا ایک جملہ پورا کرنے دو, طالبان نے خود بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم افغانستان کو کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. رائٹ سر, میں انور اقبال صاحب کی سکیں گے, ایک منٹ, وہ تب کر سکیں گے کہ اگر وہ خود سٹیبل ہو جائے. لیکن اگر وہ خود سٹیبل نہ ہو, آپ ادھر ان کے ساتھ بات چیت بھی کر لیں, افغانستان وہاں خدا نخواستہ پھر وہ پرانا معاملہ ہو گیا, تو پھر کیسے آپ کنٹرول کریں؟ رائٹ, انور اقبال صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس انخلا کے بعد جو ہے وہ ہم پر بھی جو حملے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف امریکہ پابندی لگانے کے حوالے سے بھی اب یہ جو بات چل نکلی ہے سینٹ میں, جو طالبان حامی و مددگار ممالک پر پابندی کا بل بھی پیش کیا گیا. آپ کی ایک سٹوری بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے جس میں آپ نے بتایا کہ پاکستان سے متعلق امریکی بل میں ممکنہ پابندیاں ختم کرنے کا اختیار بھی شامل ہے. اب ایک طرف پاکستان کا کردار انخلا میں مدد, اور دوسری طرف ایس جب وہ کر رہے ہیں اپنی ناکامی یا اپنے کردار کو 20 سال تک امریکہ میں رہتے ہوئے, تو پاکستان پر پابندی کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. آخر امریکہ میں چل کیا رہا ہے انور صاحب؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بل ہے تو ایک بہت سیریس موو ہے اور اس پہ ہمیں تشویش ہونی چاہیے, لیکن اس پر ہم نے اوور ری ایکٹ کیا.
स्टॉक मार्केट पे असर हुआ, बयानात आए, पार्लियामेंट में डिबेट हुई। अगर आप उस बिल को गौर से देखें तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल है और वाज़ेह अल्फाज में है, लेकिन बिल की जो रूह है वो किसी तरह सदर बाइडेन को ट्रैप करना है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका में कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि सारी पॉलिटिक्स जो है डोमेस्टिक होती है। इस वक्त अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों एक स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि किसको ब्लेम किया जाए अफगानिस्तान के लिए। सर तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान कुर्बानी का बकरा बनेगा क्या, यानी इल्जाम पाकिस्तान पे डाला जाएगा? कुर्बानी का बकरा नहीं बन रहा है। अगर हम चीजों को समझ के और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें तो इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकते हैं। लेकिन समझने की बात है इस वक्त हो क्या रहा है, यानी वो ये चाह रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस तालिबान डील नेगोशिएट की, साइन किया, वो चाहते हैं कि सारा ब्लेम बाइडेन पे आ जाए। बाइडेन चाहते हैं कि नहीं, लोग ये याद रखें कि सब कुछ ट्रंप ने किया था। इस जद्दोजहद में हमारा भी नाम आ रहा। अब हमारे साथ हो क्या रहा है? हमारे साथ ये हो रहा है कि अमेरिका में घर के अफगानिस्तान से निकल आने की ख्वाहिश बहुत पुरानी है और यहाँ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अजीबोगरीब हमारी वहाँ मौजूदगी थी कि हम फौज की, पुलिस की, ब्यूरोक्रेसी की सारी तनख्वाहें हम देते थे, तो हम क्यों देते रहे? 20 साल बहुत होते हैं, बहुत तनख्वाहें दे ली, हमें वहां से निकलना चाहिए। तो वो निकलना जरूर चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि कुछ इस तरह का इंतजाम होता जिसमें उन्होंने जो कुछ सेटअप बनाया था काबुल के अंदर, उसमें ही गुंजाइश निकल जाती तालिबान की। वो ऐसा नहीं हुआ। तो उनके जनरल ने अपनी कांग्रेशनल हियरिंग में भी कहा कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ और इसलिए उनको अब एक चाहिए जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि क्यों हमें निकलना पड़ा और हमारी जो भी शिकस्त हुई क्यों हुई। उसके लिए स्केपगोट पाकिस्तान बिल्कुल बन रहा है, इसलिए कि यहाँ नजर आता है साफ कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ खड़ा है और उसमें मैं समझता हूं कि नहीं, लेकिन अनवर इकबाल साहब, बात तो यहाँ पे ये है कि 20 साल तक अमेरिका भी यहाँ पे रहा और 20 साल बाद जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आया। लेकिन अगर पाकिस्तान बातचीत के ऊपर बात करता है, पाकिस्तान ये समझता है कि बातचीत के जरिए कन्फ्लिक्ट का हल हो सकता है, मसला हल हो सकता है और बातचीत के जरिए मसाइल को खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी लाई जा सकती है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम क्यों, पाकिस्तान के ऊपर फिंगर्स क्यों पॉइंट आउट की जाती है? सर आपने कभी देखा है एक बड़ा आदमी छोटे आदमी के मुकाबले में अपनी गलती को मानता हो? एक सुपर पावर है वो, एक पावर की एरोगेंस होती है, एक पावर का ओरा होता है। वो इस बात को भी मानते हैं कि हमसे ये गलतियां हुई हैं, लेकिन उनको और भी चाहिए वजूहात ताकि वो जो कुछ हुआ उसको जस्टिफाई कर सकें तो अपने अवाम को समझा सकें। और उसमें एक पाकिस्तान जो है सबसे सामने नजर आने वाला टारगेट है और इसलिए और हमारी भी मजबूरी कि हमें अमेरिका की जरूरत है चीन से बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से। इसके बावजूद लिहाजा हमें जो है भी बहुत एहतियात से काम लेना है। हमें तालिबान की हिमायत इस तरह खुल्लम खुल्ला जो हम कर रहे हैं वो हमें वेस्ट में हर तरफ नुकसान पहुंचाएगी। हमें ये बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। राइट जल साहब, मैं आपसे पूछना है तो अनवर इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं कि इजी यानी सुपर पावर जो है वो अपने सामने फिर पाकिस्तान पे तो इल्जाम लगाएगा, लेकिन ये जो खुल्लम खुल्ला हिमायत की तो बात जो अनवर साहब ने की है यहाँ पे, आप नहीं समझते हैं कि अगर एक बार फिर ये गुड और बैड का मामला आ जाएगा, माजी में जैसे हम पे पाबंदियां लगती रही हैं, एक बार फिर हम पे ये शिकंजा अगर वेस्ट कसना शुरू कर दे तो हम कहाँ खड़े होंगे सर? जी देखें, एक तो ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमें ना तो ओवर ब्लो करना चाहिए ये जो बिल वाली बात है, ना ही इसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। ये एक अगर पास होता है जिसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि एक प्रेशर टैक्टिक्स इंटरनल पॉलिटिक्स की जैसे उन्होंने बताया ये है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर भी है। इस अंदर आपको पता है बाकायदा पैराग्राफ में पाकिस्तान का नाम है और ऐसी चीजों का नाम भी कि पंशेर वैली में पाकिस्तान का क्या किरदार है। अरे भाई, आपके सैटेलाइट्स हैं, सारी दुनिया देख रही है, जो झूठ गढ़ा था हिंदुस्तान ने वो सबके सामने, उसके बावजूद आप अपने इतने सीरियस बिल में उसका नाम ले आते हैं, तो ये मर्जी है। आपने देखा कि जब ये सेनेट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं और जो अंडर ओथ लोगों ने बयान दिए हैं उसमें उन्होंने माना है कि ये हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक डिफीट है और हमारी अपनी गलतियां हैं। लेकिन अब ये कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव, जो मैं ये समझता हूँ कि ये दबाव है एक खास मकसद के लिए, ये भी है। और जल साहब, एक तरफ अगर अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ हम ये जो अटैक्स हो रहे हैं हमारे ऊपर, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, तो सर ये जो दबाव है इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भी तो हमारे ऊपर एक प्रेशर ही है ना। जी साफ ज़ाहिर है कि सारी मिली जुली चीजें हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं कि चूंकि उस पर ज्यादा मैंने शायद थोड़ी सी बात की हो, ये जो इस वक्त अटैक हो रहे हैं
یہ جب یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں وہ ٹی ٹی پی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، ان کے وہ دھڑے جو بھی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پر ان کے سلیپر سیل ہے، یہ سب کچھ ہے، تو اس لیے یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت پرماننٹ فنامنا نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریری فنامنا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ امید ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور صاف ظاہر ہے اس کو ہمیں لڑنا پڑے گا۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیریڈ ہے جس میں پریشر ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عنقریب آپ دیکھیے گا، یہ میری انالیسز ہے، صاف ظاہر ہے میں پریڈکشن تو نہیں کر سکتا، کہ امریکہ پاکستان کے پاس واپس آنے والا ہے اور وہ کہنے والا ہے چھوٹے بھائی جان اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی ہم دوبارہ دوسرا لباس پہن کے یہاں پہ آ رہے ہیں، ٹھیک، اپنی بدل کے اپنا، اب وہ کہیں گے ہم یہاں انویسٹ کرتے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے نا مدد کرتے ہیں آپ کی، بیسیکلی ان کے مقاصد وہی ہوں گے کہ چائنا کے اور پاکستان کے تعلقات زیادہ مضبوط نہ ہو، رائٹ، بی آر آئی کا حصہ بن کے سی پیک نہ چلے، رائٹ، اور امن نہ ہو، افغانستان میں امن نہ ہو، یہ ان کے مقاصد ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم چھوٹے ہیں، اس میں کوئی شک۔ ایک چیز آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم پیاز بھی کھاتے رہے ہیں اور جوتے بھی کھاتے رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس دفعہ ہم صرف پیاز کھائیں اور جوتے کھانے سے بچ جائیں۔ رائٹ، میں ایک بریک لوں گا سر، اور جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم ماضی میں پیاز اور جوتے دونوں کھاتے رہے، لیکن آپ نے دعا کی ہے کہ ہم اس بار جو ہے وہ جوتے کھانے سے بچ جائیں۔ ایاز بھی صاحب اسی کے اوپر آپ سے بھی بات کروں گا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ایاز وزیر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جنرل صاحب نے جو بات کی ہے، آپ مستقبل کا جو منظر نامہ ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کہ جنرل صاحب تو کہتا ہے کہ امریکہ آئے گا پھر یہاں پہ خطے میں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ حکومت یا ملک جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی اس میں انوالو نہیں ہوتے کہ دوسری محبت کی یا بھائی چارے کی۔ امریکہ کا اگر ہم سے اپنا مفاد حل ہوتا ہے تو ضرور آئے گا، بالکل آئے گا، لیکن مجھے آئندہ آنے والے دلوں میں ہمارا انٹرسٹ ایک ہونا نظر نہیں آتا، خاص کر یہ طالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد، بلکہ دوحہ تک ہم ایک پیج پہ مجھے لگتا ہے تھے امریکہ اور ہم، دوحہ پروسیس کے بعد ذرا ایک دوسرے سے ہٹنا شروع ہو گئے، اور جب طالبان افغانستان میں چھا گئے تو پھر وہ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ اب یہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ مزید بڑھے گا، قربت مجھے نظر نہیں آتی۔ رائٹ، ہاں وہ الگ بات ہے اگر امریکہ اپنا پینترا بدلے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اس کے فی الحال اثرات نظر نہیں آتے۔ تو مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ میں جنرل صاحب کی باتوں کا بڑا قدر کرتا ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے ایک وہ لطیفہ کہا کہ جوتے بھی کھائے پیاز بھی کھائے، میں بہت ہی افسوس کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ان کے ساتھ ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہمارا ریکارڈ اس سلسلے میں کوئی زیادہ شاندار نہیں ہے، ہم آئندہ بھی خدا نہ کرے میں ان کے دعا میں شامل ہوں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا ہم پیاز بھی کھائیں گے جوتے بھی کھائیں گے۔ انور اقبال صاحب، جس طرح سے ایاز وزیر صاحب نے، آپ نے دونوں کی بات سنی ہے، یہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ دوریاں مزید بڑھتی چلی جائیں گی، پاکستان پر امریکہ کا دباؤ بڑھتا جائے گا، یا پھر امریکہ پینترا بدل کر دوبارہ آئے گا پاکستان کے پاس؟ دیکھیں، اس میں ایک جو کی ایشو ہے جس پہ ہم نے ابھی بات نہیں کی، وہ ہے امریکہ اور چین کے تعلقات۔ اگر امریکہ اور چین کے تعلقات میں مزید کشیدگی آتی ہے تو پاکستان سے بھی تعلقات کشیدہ ہوں گے، اور اس وقت تو لگتا ہے کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی آئندہ لڑائی جو ہے وہ چین کے خلاف ہوگی، اور اس لڑائی میں اس نے اپنا حلیف بھی چن لیا ہے اور وہ بھارت ہے۔ اور اگر یہ سیناریو بنتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آئے گی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان سے تعلقات توڑنا چاہتا ہے، ایسا بھی نہیں چاہتا۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کم از کم اس حد تک تعلقات رہیں کہ وہ اگر ضرورت محسوس کرے تو پاکستان پہ دباؤ بھی ڈال سکے۔ اگر تعلقات توڑ لیں تو پھر دباؤ ڈالنے کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی۔ تو لیکن ہمیں احتیاط اس لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سیریس بین الاقوامی ایشوز جیسے افغانستان ہے اس میں اور کرکٹ میچ میں جو فرق ہے اس کو سمجھیں۔ کرکٹ میچ جیتنے کے بعد پٹاخے چلانے اور
भंगड़ा डालना वो तो बनता है, लेकिन ये अफ़गानिस्तान पे पटाखे चलाने और भंगड़ा डालना नहीं बनता। हमें बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा और हमें जो एक डेवलपिंग सिनेरियो है, ख़ास तौर पे चाइना के हवाले से, आप देखें स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन दोनों से के अमल दरामद वेबसाइट पे उन्होंने चाइना को अपना नंबर 1 एनिमी डिक्लेयर किया हुआ है। तो उस हवाले से भी हमें डेवलपमेंट्स पे नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है। जनरल साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ ज़रा सा कि एक स्टेटमेंट आई है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, जो कहते हैं कि दहशतगर्दों का इलाज सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमन दरामद है। आप समझते हैं कि अब तक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब भी जो हम वाक़यात देख रहे हैं वो बढ़ रहे हैं? एंड डू यू एग्री कि नेशनल एक्शन प्लान इज़ द ओनली सोल्यूशन टू कर्ब टेररिज्म? ये पहले दूसरे हिस्से का ये मैं जवाब दूं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अगर पूरी तरीके से अमल किया जाए तो मेरा ख्याल बड़ी हद तक ये एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करेगा, जो कि बाद में टेररिज्म को के कंट्रोल में काम आता है। ठीक। तो ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ, बल्कि बहुत कम हुआ है। इसमें सिर्फ मेरी राय जानने की जरूरत नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड सबकी राय है कि, और उसकी वजूहात में अभी चूंकि ये प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा अगर मैं उस पर चल पड़ा, बात यह है कि यहाँ पे टर्फ वॉर्स हैं, यहाँ पे चौधराहट का मुकाबला है, यहाँ पे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको पसे पुश डाल के जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हैं या जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं वो आगे आ जाते हैं कि मैं तुम्हारे नीचे क्यों हो जाऊं और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं और ये मेरा कंट्रोल होना चाहिए, वो मेरा कंट्रोल होना चाहिए। अरे भाई, नेशनल एक्शन प्लान में जो बड़ी बड़ी चीजें थी, आप ठीक है कुछ मदरसों का हुआ है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी रिफॉर्म्स नहीं, मदरसे बहुत ज्यादा है, उनको जिस तरीके से नहीं गए, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुई, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं हुई, सिस्टम रिफॉर्म नहीं हुआ, तो अब क्या नेशनल एक्शन प्लान में हुआ है? आपने तालीम देनी है लोगों को, आपने उनकी ब्रेन को सवार करना है सही डायरेक्शन में। तो एक बयानिया जारी हुआ है, नेशनल नैरेटिव, जो कि एक आप समझे डॉक्यूमेंट है। उस बयानिए को कितने लोगों ने पकड़ा है, कितने लोगों ने नहीं पकड़ा है, वो भी अपनी जगह पर है। तो मैं नहीं समझता कि मुकम्मल सर अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा सर, अनवर इकबाल साहब के बात के ऊपर और अयाज वजीर साहब ने जो बात कही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो चाइना जो है उसके साथ अमेरिका के ताल्लुकात और मामलात पाकिस्तान के ताल्लुकात को डिटरमाइन करेगा। इस पर सर इसमें तो कोई हाँ जी, इस पे कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान अब तक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी करता रहा किसी हद तक, कि दोनों कश्तियों में पांव रखे रखा। अब मेरा ख्याल उस पर इतना प्रेशर आ गया कि उसको एक कश्ती से पांव उठाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। सर क्या वक्त आ गया हमें कि किसी एक जगह पे हमें अपने आप को डिटरमाइन करना पड़ेगा, डायरेक्शन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये हम तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है हमें फोर्स किया जा रहा है कि आप अपना फैसला कर लें, और हमें चाहिए कि अपना फैसला हम सुना दें। तो सर ये चीन भी आप समझते हैं कोई खुश है हमसे या नहीं, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो उसने भी किया। देखिए, ये जो न्यूट्रलिटी हमने जो बैलेंस आउट करने की कोशिश की है, इसमें हमने अमेरिका को भी नाराज किया है और चीन को भी नाराज किया है। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं होती। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि चीन भी नहीं चाहता था कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो, हम भी नहीं चाहते। लेकिन ये है कि अब मुझे लग रहा है कि अमेरिका खुद ये चाह रहा है कि हमें धक्का दे के चीन के करीब करे और उसके बाद फिर हमारी पिटाई करे, ताकि चीन की थोड़ी सी वो खफी हो, चीन की जिल्लत हो। तो इससे हमें बचने की जरूरत तो है, लेकिन कैसे बचेंगे, क्या हिकमत अमली होगी, ये एक लंबी दास्तान। अनवर साहब, आप कुछ कह रहे थे, वेरी शॉर्ट, अगर कुछ कहना रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं बिल्कुल जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैं उससे एग्री करता हूँ। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है आने वाले दिनों में, और हमें गरचे हमें ये फैसला अगर हमने किया भी कि किस कश्ती में बैठेंगे, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो छोड़ने वाली कश्ती है वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। मैं समझता हूँ आने वाले दिन बहुत मुश्किल है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल नईम खालिद साहब आप मेरे साथ मौजूद थे, अनवर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, एयाज वजीर साहब थैंक यू सो मच। फरीद अजीज को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।